قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس جاری ہے۔ اجلاس سے خطاب میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھا۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبداز کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے اسرائیل کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ دوحہ میں اسرائیل کا حملہ بہت بڑی جارحیت تھا، یہ کہنا تھا قطری وزیر اعظم کا۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی سنگین پامالی لمحہ فکریہ ہے۔ دوحہ میں ہونے والے عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس میں امیر قطر، وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم بھی شریک ہیں۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، کویت کے امیر، ایران کے صدر، شام اور لبنان کے سربراہان بھی عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس میں شریک ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت اور بنو میں کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ فتنہ الخوارج کے 31 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے 14 اور بنو میں 17 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کارروائیاں 13 اور 14 ستمبر کو کی گئیں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 31 خوارج کی ہلاکت پر وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ کہا کہ عرض وطن کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم میں قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے فریب کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو پاکستان میں چھپنے نہیں دیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کا کیش لیس اکانومی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کیش لیس اکانومی پر مشاورتی اجلاس میں وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی نے پاکستان، جبکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالی امور محمد بن ہادی الحسینی نے UAE کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں UAE حکام نے ڈیجیٹل معیشت سے متعلق متحدہ عرب امارات کے تجربات پر روشنی ڈالی اور پاکستان کو بریفنگ دی۔ پاکستانی ٹیم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے کیش لیس اکانومی کے تصور پر اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی امین نے کہا کہ پنجاب حکومت کے بس میں کچھ نہیں، وہ صرف راستہ روک سکتے ہیں۔ انہیں اس لیے ملنے نہیں دیا جا رہا کہ پارٹی تقسیم ہو اور اختلافات بڑھتے رہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوشل میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ویلاگ اور جعلی اکاؤنٹ بنانے سے آزادی کی جنگ نہیں لڑی جاتے۔ انقلاب گھر بیٹھ کر انگلیاں چلانے سے نہیں آتے، گھوڑے ایسے نہیں دوڑائے جاتے۔ علی امین کے انداز پر PTI اراکین اسمبلی میں کہے لگ گئے۔ جب خان صاحب نے اعلان کیا کہ فائنل مارچ ہے، KP میں فائنل مارچ ہونی تھی، کیوں نہیں آئے لوگ؟ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، کوئی مذاق تو نہیں چل رہا۔ اور ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ شاید میں ولاگوں سے یا میں جیلی اکاؤنٹیں بنا کر کمنٹوں سے میں یہ کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انہیں ڈراموں کی وجہ سے عمران خان رہا نہیں ہو رہا۔ یہی لوگ ہیں ڈرامے کر رہے ہیں، اختیار ہے نہیں۔ ہر بندہ منہ گھوڑا بنا ہوا ہے۔ منہ گھوڑے جو ہے نا بھائی، وہ کس سمت ہی دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ جو تھا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے، ایسے نہیں دوڑائے تھے۔ ہمارے تو ایسے والے بھی گھوم رہے ہیں، ایک بلاول گھوم رہے ہیں، کچھ ہمارے نہیں گھوم رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں، اور ایسوں پہ انقلاب نہیں آتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میاں والی میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں کہ پہلی بار سن رہی ہوں کہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے مخالفین کی جانب سے یا میڈیا کے کچھ سرکلز کی جانب سے تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ CM کام کیوں کر رہی ہے۔ پہلی دفعہ سنا ہے کہ کام کرنے والوں پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کام کیوں کر رہی ہے۔ میں لاہور میں جب دریائے راوی میں طغیانی تھی تو میں کشتی میں بیٹھ کر گئی، تو اگلے دن شور مچ گیا کہ CM کیوں کشتی میں بیٹھی ہے، کشتی ڈوب جاتی تو کیا ہوتا۔ بھائی کشتی بچ کے واپس آ گئی، اور تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دن رات دعائیں مانگتے ہوں گے کہ مریم نواز شریف ڈوب جائے۔ ان کو بڑا میرا خیال آ گیا، تو شاید ان کا قصور نہیں ہے، یقین مانو ان کا قصور نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ پہ تنقید کرنے والے سن، میں تیری بے بسی سمجھتی ہوں،
सब कुछ आता है लेकिन काम करना नहीं आता। सब कुछ आता है, बातें करनी भी आती हैं, दावे करने भी आते हैं, गालियां देनी भी आती हैं, लेकिन काम करना नहीं आता। और काम करना अगर आता भी है तो काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, 8-8 घंटे सफर करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं। लोगों के दिल में मोहब्बत चाहिए यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए, हर किसी को ये अता नहीं होती। मैं ये जो कहते हैं कि सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है, लोग डर के मारे काम करते हैं। हम अभी ऐसी कौम नहीं बने कि हम अपने आप जो है वो दर्दे दिल रखने की वजह से अपने फराइज को पहचान के हम काम शुरू करें। तो सीएम जो है वो लीड करती है, उसके पीछे उसकी टीम आती है। तो बड़ी इन्होंने शायद वो चीफ मिनिस्टर देखे होंगे जब सैलाब आता है। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता। और कल 15 दिन बाद होश आई, सैलाब आने के 15 दिन बाद होश आई और उस कैंप में जाके तस्वीरें खिंचवा के आए जहाँ मरियम नवाज शरीफ का रेस्क्यू कैंप बना हुआ था। वहां जाके चक्कर लगा के आ गए, करने को कुछ नहीं है क्योंकि माशाअल्लाह सारा काम हो रहा है। और खुदा न खास्ता जितना पानी पंजाब में आया है, 3 दरियाओं में जितना सैलाब आया है, 3 महीने से बारिश हो रही है पंजाब के अंदर, और उसके बाद जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो ऐसा सैलाब आया जो तारीख में कभी नहीं आया। और अगर हुकूमत प्रिपेयर्ड ना होती, हुकूमत की तैयारी ना होती, हुकूमत के अंदर दर्द दिल ना होता, लोगों को टाइमली इवैक्यूएट ना किया होता, रेस्क्यू ना किया होता, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, जानी और माली नुकसान आप सोच नहीं सकते थे कितना हो। हमने देखा है पास्ट में जब सैलाब आते थे तो जानवरों की जो मरे हुए जानवर ऐसे बह रहे होते थे दरियाओं के अंदर के देख के खौफ आता था। अब लोगों के जानवरों की भी जानें हमने बचाई हैं, बल्कि उनके लिए चारा, फॉडर और सारा बंदोबस्त हमने उनके लिए किया है। मुझे फ़ख्र है कि ये हमारा पंजाब है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं और फिर मेरे पे एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने अभी तक इमदाद की आवाज़ें नहीं लगाई। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल से अपने जो मेरा पंजाब का पैसा है, मेरे अवाम का पैसा है, वो उसी से पंजाब के अवाम को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर खर्च करेगी। मरियम नवाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी इंशाअल्लाह। मेरे पास जो भी है वो आप सबकी, पंजाब के अवाम की अमानत है। और जब तक जो भी नुकसान इस आफत में, सैलाब में अवाम का हुआ है, चाहे किसी का घर गिर गया, किसी का कोई जो ख़ानदान का फ़र्द डूब गया, या किसी को चोट लग गई, या किसी का 2 कमरे, मिट्टी का घर था, कमरे आधा घर गिर गया आधा रह गया, किसी का कोई जानवर 900 के करीब जानवर जो हैं वो उनका नुकसान हुआ है। जिसका जो जानवर हुआ है, हम एक का इंशाअल्लाह ताला नुकसान पूरा करेंगे। जैसे ही पानी उतर जाएगा, सैलाब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला उसी दिन से, बल्कि मैंने पहले से जो लोगों की बहाली है उसका काम शुरू कर दिया है। और मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ कि खुदा न खास्ता तकरीबन 100 के करीब अमवात हुई हैं डूबने से, छतें गिरने से। तो जिस चीज़ की जहाँ जान किसी की गई है उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। जिसका पूरा घर गिर गया है, कच्चा घर, जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका आधा घर गिरा है या कुछ कमरे गिर गए उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका जानवर, मवेशी, कोई गाय या भैंस किसी की अगर
बह गई है, उसका नुकसान हो गया, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर किसी का छोटा जानवर जैसे बकरी है, कुछ है, उसको इंशाअल्लाह ताला 50,000 मिलेगा। और आप जानते हो कि पहले कभी 4 लाख, जिसका पूरा घर गिर गया था उसको 4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिला। इस दफ़ा मैं इंशाअल्लाह ताला 10 लाख रुपया दूंगी। और जब तक हम ये जो लोग इस वक्त अपने घरों को छोड़कर बाहर आसरा लेके बैठे, जब तक ये अपने घरों में वापस जाके आबाद नहीं हो जाते, मरियम नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत आराम से नहीं बैठेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत शुक्रिया। मियाँ वाली मुझे बहुत अजीज़ है और मैं मियाँ वाली को भी इंशाअल्लाह ताला 2 साल के अंदर मियाँ वाली में भी ऐसे तरक्याती मंसूबे होंगे कि मियाँ वाली वालों की इंशाअल्लाह ताला किस्मत बदल जाएगी। अभी भी मैंने देखा ये वो मियाँ वाली लगता ही नहीं है जिसमें मैं शुरू में आई थी। मेरा दूसरा दौरा है बतौर वज़ीर आला। आप यकीन करो कि चप्पे पर जब सुथरा पंजाब के वर्कर्स मियाँ वाली की सफाई कर रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। और आज कल से जब इंशाअल्लाह ताला मियाँ वाली की सड़कों पर ग्रीन बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, एयर कंडीशन बसेस जब दौड़ेंगी, लोगों को सफ़र की बाइज़्ज़त सफ़र की सहूलत मिलेगी, तो मरियम नवाज शरीफ से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला मियाँ वाली को शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला करे कि पंजाब पे इस वक्त जो आफत आई है, वो आफत से लोग जल्दी से उसमें से निकल कर अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में जाके दोबारा अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करें कि मरियम नवाज शरीफ एक के लिए जो भी उसका नुकसान हुआ है वो दिल से पूरा कर सके। अल्लाह ताला आपका नहामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके 2 नारे लगाने, मेरे साथ मिलके नारा लगाएं। रेडियो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और आखिर में कह दो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो। नवाज ने मियाँ वाली में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया है और इस खिताब के दौरान उन्होंने हालिया पंजाब के सैलाब से मुताल्लिक़ अपनी और अपनी हुकूमत के इक़दामात के हवाले से बात की है।